In a previous time, we will be learn when the all three sides of a triangle are given, and then we will be construct to that triangle. Today, we will be learn the next concept. How will we draw the triangles when the two sides and the angle in them are get given? We know about it. There are the three sides and the three angles in a triangle are given, and in that then, if the any one three constituent are get given, then we will be draw the triangles. And that is why today in a practice set number 3, we will be draw just such a triangles in length when the length of the any two sides are given and the angle, any one angle measurement are get given. Then we will be draw the triangle. In a triangle MAT, length of MA is a 5.2 centimeter, measure angle A is 80 degree and length of AT is a 6 centimeter. मागच्या तासाला आपण अभ्यास केलेला आहे की त्रिकोणाच्या तिघ बाजूंची लांबी जर आपल्याला दिलेली असेल तर आपल्याला ट्रायंगल काढता येतो. आपल्याला माहिती आहे की ट्रायंगल 6 घटकांनी मिळून बनलेला असतो, 3 बाजू आणि 3 कोन. आणि म्हणून आज आपण जो ट्रायंगल अभ्यासणार आहोत तर तो ट्रायंगल काढताना आपल्याला जर दोन बाजूंची लांबी आणि त्या दोन बाजून मिळून तयार होणारा अँगल याचं मेजरमेंट जर आपल्याला दिलं असेल तरी देखील आपल्याला ट्रायंगल काढता येईल. आणि म्हणून प्रॅक्टिस सेट नंबर 3, तिसऱ्या प्रॅक्टिस सेट मध्ये जो पहिलाच एक्झाम्पल आहे त्या पहिल्या एक्झाम्पल मध्ये आपण ट्रायंगल काढणार आहोत. ट्रायंगल MAT मध्ये बाजू MA चं माप दिलेले आहे 5.2 सेंटीमीटर, बाजू AT चं माप दिलेले आहे 6 सेंटीमीटर आणि या दोघं बाजूंमध्ये जो अँगल A इन्क्लूड आहे, जो अँगल A आलेला आहे त्याचं मेजरमेंट दिलेलं आहे 80 डिग्री सेल्सियस. Now first of all we have draw the length of AT, segment AT, which length is a 6 centimeter. By using the scale you will be draw in your notebook to first the length of segment AT, which is length is a 6 centimeter. You will be draw the segment AT, which is length is a 6 centimeter. We get the angle, measurement of angle A is a 80 degree. Now by using the protractor you will be draw the angle A, which measurement is a 80 degree, putting down that protractor at the point A by this way. At this is the marking point. You will be see them at this is the marking point of the central point. That central point of the protractor is can be get putting down at the point A by this way, and then you will be measure the measurement of the angle from the right hand side of the protractor up to the 80 degree. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 and 80. This is the 80 degree. You will be first mark them, and then by using the scale you will be draw the ray which indicate the angle A measurement is a 80 degree. Then you will be get the angle A, which is measurement is a 80 degree. Then after that the segment of length MA, which is 5.2 centimeter. Then you will be get the distance 5.2 centimeter in that compass by using the scale. You will be got it the distance of in a compass is a 5.2 centimeter by using that scale. And then after then putting down the pointed end of the compass at the point A and make a arc at that ray
those ray are indicate the measurement of the angle which is 80 degree. ओके, 6 सेंटीमीटर लांबी असलेला 80 ही बाजू काढलेली. त्यानंतर ए या बिंदूवरती तुम्ही कोनमापक ठेवलेला आहे. कोनमापक कशा पद्धतीने ठेवायचा, तर कोनमापकच्या मधोमध बघा हे चिन्ह दिलेले आहे. हे जे चिन्ह आहे हे चिन्ह अगदी मधोमध ए या बिंदूवरती ठेवायचं आहे. ए या बिंदूवरती ठेवल्यानंतर आपल्याला इकडच्या बाजूला म्हणजे मोजायचं माप जे आहे ते इकडच्या बाजूने मोजायचं, उजव्या बाजूने 10 20 30 40 50 60 70 80 अंशावरती पेन्सिलच्या साहाय्याने एक बिंदू ठेवायचा, कोनमापक काढून घ्यायचा. त्यानंतर पट्टीच्या साहाय्याने तो बिंदू आणि पॉइंट ए या दोघांना जोडणारा एक किरण काढायचा. तो किरण म्हणजे कोन ए चं माप 80 अंश आहे हे दर्शवतोय. त्यानंतर कंपासाच्या साहाय्याने कंपासमध्ये 5.2 सेंटीमीटर एवढं अंतर घ्या. मी परत सांगतोय, कंपासमध्ये पट्टीच्या साहाय्याने 5.2 सेंटीमीटर एवढं अंतर घ्या. कंपासाचं लोखंडीचे टोक जे ते लोखंडी टोक ए वर ठेवा. ए वर ठेवल्यानंतर जो किरण तुम्ही काढलेला आहे त्या किरणवरती एक चाप काढा. तो चाप त्या किरणला ज्या बिंदूमध्ये छेदत असेल त्या बिंदूला एम नाव द्या. म्हणजे या ठिकाणी नाव द्यायचं आहे तुम्हाला एम. म्हणजे एम ही बाजू आपल्याला मिळाली. त्या बाजूचं माप आहे 5.2 सेंटीमीटर. त्यानंतर परत पट्टीच्या साहाय्याने बिंदू एम आणि बिंदू टी हे जोडायचे. मग ज्यावेळेस तुम्ही पट्टीच्या साहाय्याने बिंदू एम आणि बिंदू टी जोडणार तर तुम्हाला एम ए टी हा त्रिकोण मिळेल. त्रिकोण अगदी व्यवस्थित पाहण्यासाठी वरच्या बाजूला हा जो किरण आहे जास्तीचा किरण तो वाटल्यास तो पुसून टाका खोडरबरच्या साहाय्याने. मग तुम्हाला एक्झॅक्ट एम ए टी हा त्रिकोण मिळेल. म्हणजे एम ए टी हा त्रिकोण ज्याच्या दोन बाजू 5.2 सेंटीमीटर आणि 6 सेंटीमीटर मापाचे आहेत आणि कोन हा 80 अंश मापाचा आहे. म्हणजे आपल्याला एम ए टी हा त्रिकोण मिळतोय. म्हणजे जर त्रिकोणाच्या दोन बाजूंचं माप दिलं असेल आणि त्या दोन बाजूंमध्ये जर एक कोन तयार होत असेल आणि त्या कोनाचं देखील जर आपल्याला माप दिलं असेल तर आपल्याला तो त्रिकोण हा अगदी व्यवस्थित आणि यशस्वीरित्या काढता येतो. आपण अजून एक उदाहरण समजून घेऊया. In the next example, this is the example number 1. Second example, in triangle FUN, in triangle FUN, length of FU is a 5 centimeter. Length of UN is a 4.6 centimeter. Measure angle U is a 100 degree. In triangle FUN, length of FU is a 5 centimeter, length of UN is a 4.6 centimeter, and measure angle U is a 100 degree. By using that measurement, we will be draw the triangle FUN. How we will be draw the triangle FUN? By using the scale. First of all, we will be draw the segment UN, which is length is a 4.6 centimeter. You will be first draw
the segment UN by using the scale, which is length is a 4.6 centimeter. Then after then, by using the protractor, you will be draw the major angle U is a 100 degree. Putting down that protractor onto the point U from this way, and then count the numbers of a measurement by onto the right hand side. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 and 110. And then after then, by using the scale, you will be draw the ray which is goes to the point U and that point. That ray are indicate the measurement of angle U is a 100 degree. Then after then, by using the compass, you will be get the distance in a compass is a 5 centimeter. By using the scale, you will be measure them. And then after putting down that pointed end to the point U and make a one arc on that ray. That arc are indicate the point F, and that point F, that means the segment UF, which is distance is a 5 centimeter. And then after, by using the scale, you will be join this point U and the point N. You will be get the triangle FUN. In that triangle FUN, the length of the segment FU is a 5 centimeter, the length of the segment UN is a 4.6 centimeter, and the measure of the angle U is a 100 degree. In this way, we will be draw the triangles when in them the any two sides length and the angle are included, them are get given. जर त्रिकोणाच्या कोणत्याही दोन बाजू आणि त्या दोन बाजूंमध्ये समाविष्ट असलेला कोन अशा तीन घटकांचं माप जर आपल्याला दिलं असेल तर त्या तिघ घटकांचा मापांचा वापर करून आपण दिलेला जो त्रिकोण असतो तो दिलेला त्रिकोण हा योग्य पद्धतीने काढू शकतो. म्हणजे त्रिकोणाच्या तिघ बाजूंचं माप माहित असणं आवश्यक नसून जर त्रिकोणाच्या कोणत्याही दोन बाजू आणि त्या दोन बाजूंमध्ये समाविष्ट असलेल्या एका कोनाचं माप जर आपल्याला माहित असेल तर आपण त्रिकोण हा योग्य पद्धतीने काढू शकतो. Now to the next. In the next concept, how we will be draw the triangles. In the triangle, when the any two angles measurement are given and one sides are included in them and the length of that side are also get given, we will be draw the given triangles. And that is why in a practice set number 4, the next practice set, in that practice set number 4, the example are given to draw the triangle MNP. In that triangle, the length of NP is a 5.2 centimeter and the length of measure of angle N is a 70 degree and measure of angle P is a 40 degree. आता आपल्याला थोडा वेगळ्या प्रकारचा त्रिकोण कसा काढायचा ते शिकायचं आहे. वेगळ्या प्रकारचा त्रिकोण म्हणजे काय? जर त्रिकोणाच्या तीन कोनांपैकी दोन कोनांचं माप आपल्याला दिलं असेल, त्रिकोणाच्या तीन कोनांपैकी दोन कोनांचं माप जर आपल्याला दिलं असेल आणि त्रिकोणाच्या तीन बाजूंपैकी कुठल्या तरी एका बाजूचं माप आपल्याला दिलं असेल, म्हणजे त्रिकोणाच्या एकाच बाजूचं माप आणि दोन कोनांचं माप हे जर आपल्याला माहित असेल तरी देखील आपण त्रिकोण काढू शकतो. याच्या अगोदर आपण पाहिलेलं आहे की त्रिकोणाच्या तिघ बाजूंचं माप दिलं असता त्रिकोण कसा काढायचा.
त्रिकोणाच्या कोणत्याही दोन बाजूंचं माप आणि एका कोणाचं माप दिलं असेल तर त्रिकोण कसा काढायचा. आता आपल्याला शिकायचं आहे की जर त्रिकोणाच्या कोणत्याही दोन कोणांचं माप आणि एकाच बाजूची लांबी जर आपल्याला दिली असेल तर त्रिकोण कसा काढायचा. आणि म्हणून प्रॅक्टिस सेट नंबर 4, चौथ्या प्रॅक्टिस सेट मध्ये आपल्याला उदाहरण दिलेलं आहे की MNP या त्रिकोणामध्ये NP या बाजूची लांबी दिलेली आहे 5.2 सेंटीमीटर, अँगल N या कोणाचं माप दिलेलं आहे 70 अंश आणि P या कोणाचं माप दिलेलं आहे 40 अंश. मग आपल्याला या दिलेल्या मापावरून त्रिकोण काढायचा आहे, ट्रायंगल काढायचा आहे. टू फर्स्ट वी विल बी ड्रॉ the length of the segment NP is a 5.2 सेंटीमीटर. सगळ्यात पहिले 5.2 सेंटीमीटर लांबी असलेली बाजू NP काढून घ्या. बघा, सगळ्यात पहिले आपण 5.2 सेंटीमीटर लांबी असलेली बाजू NP काढलेली. देन आफ्टर देन बाय युजिंग दॅट प्रोटेक्टर वी विल बी ड्रॉ द टू अँगल्स. फर्स्ट अँगल फ्रॉम पॉइंट A and the second angle from point P. आपल्याला दोन कोन काढायचे. पहिला कोन बिंदू N वरून आणि दुसरा कोन बिंदू P वरून. मग N वरून आपल्याला 70 अंशाचा कोन काढायचा आहे. यू विल बी फर्स्ट get the protector and putting down to the point N, and then after then you will be count the measurement and measurement number 10, 20, 30, 40, 50, 60 and 70. This is the angle, indicate the 70 degree, and then after that you will be draw the ray. कोनमापकाच्या साहाय्याने बिंदू N वरून सगळ्यात पहिले 70 अंशाचा कोन काढायचा आहे. कोनमापक या पद्धतीने ठेवायचा. ठेवल्यानंतर उजव्या बाजूवरून अंक जे ते अंक मोजायला सुरुवात करायची. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 अंश आल्यानंतर पेन्सिलच्या साहाय्याने त्या 70 अंशावरती एक बिंदू ठेवा. कोनमापक काढून घ्या. पट्टीच्या साहाय्याने तो बिंदू आणि N या दोघं बिंदूंमधून जाणारा एक किरण काढा. तो किरण म्हणजे 70 अंशाचं माप दर्शवणारा कोनाचा किरण असेल. नाउ वी विल बी ड्रॉ द अँगल which is measurement is a 40 degree onto the point P. Again putting down the protector to the point P. Again putting down the protector to the point P. But at that time we will be count the numbers onto the left hand side. आता P वरती तुम्ही जर समजा कधी कोनमापक ठेवला असेल तर P वरती कोनमापक ठेवल्यानंतर आपल्याला जो 40 अंशाचा कोन काढायचा आहे तर 40 अंशाचा कोन मोजण्यासाठी डाव्या हाताला जे अंक दिले म्हणजे वरच्या बाजूला जे अंक दिले ते अंक मोजायचे. 0, 10, 20, 30 आणि हा 40. मग 40 अंशाचा कोन दर्शवणारा इथे एक मार्किंग केलं. मार्किंग केल्यानंतर कोनमापक काढून घ्या. कोनमापक काढल्यानंतर हा मार्किंग पॉइंट आणि हा पॉइंट P या दोघांना जोडणारा किरण काढा. ठीक आहे, किरण काढलाय म्हणजे हा किरण किती अंशाचा कोन दर्शवतोय 40 अंशाचा कोन दर्शवतोय. मग दोघं किरण काढल्यानंतर दोघं किरण एकमेकांना ज्या बिंदूमध्ये इंटरसेक्ट करताय ज्या बिंदूमध्ये छेदत आहे तो बिंदू म्हणजे बघा हा बिंदू. मग हा बिंदूला छेदल्यानंतर हा बिंदू म्हणजे आपला जो तिसरा बिंदू M आहे हा झाला तिसरा बिंदू M. म्हणजे आपल्याला MNP हा जो ट्रायंगल आहे हा ट्रायंगल दिलेल्या मापाचा म्हणजे दोन कोन आणि ही एक बाजू
जर आपल्याला दिले असेल तरी देखील आपल्याला ट्रायंगल हा काढता येतो. म्हणजे MNP हा जो ट्रायंगल आहे हा ट्रायंगल दोन कोन आणि एक बाजू दिली असेल तर आपण काढलेला आहे. अजून एक एक्झाम्पल आपण पाहूया. प्रॅक्टिस सेट नंबर 4 मधलाच इन ट्रायंगल EFG या त्रिकोणामध्ये लेंथ EG is a 6 centimeter. Measure angle E is equal to 65 degree and measure angle G is equal to 45 degree. आता आपल्याला त्रिकोण काढायचा आहे. मग तो त्रिकोण काढायचा म्हणजेच EFG हा त्रिकोण काढायचा आहे. मग EFG या त्रिकोणामध्ये EG या बाजूची लांबी दिलेली आहे 6 सेंटीमीटर. त्यानंतर कोन E चं माप दिलेले आहे 65 अंश आणि कोन G चं माप दिलेले आहे 45 अंश. Now we will be draw first by using the scale the segment EG which is length is a 6 centimeter. We will be draw first the segment EG which is length is a 6 centimeter. Then after them we will be draw the angle which is measurement is a 65 onto the point E and the another angle which is measurement is a 45 degree onto the point G by using that protector. Putting down the protector onto the point E and then count to the right hand side points up to the 65 degree 0 10 20 30 40 50 60 and this is at the middle is the 65. ठीक आहे. E वरती कोन मापक ठेवा, प्रोटेक्टर ठेवा. प्रोटेक्टर ठेवल्यानंतर प्रोटेक्टरच्या उजव्या बाजूला म्हणजे खाली जी अंक दिलेली आहेत वरती इथं 180 आहे, खाली 0 आहे. इथून सुरुवात करा 0 10 20 30 40 50 60 आणि 60 च्या पुढे बारीक पाचवी रेष म्हणजे तो झाला 65. म्हणजे 60 आणि 70 च्या मध्ये 65 असेल. तो 65 अंशाला तुम्ही काय करा, पेन्सिलच्या साहाय्याने पॉइंट करा, मार्किंग करा आणि त्यानंतर पट्टीच्या साहाय्याने एक किरण काढा जो किरण आपल्याला कोन E दर्शवेल म्हणजे ज्याचं माप असेल 65 अंश. Okay, then after that by using the protector, putting down the protector to the point G and count the numbers of a measurement onto the left hand side, and then you will be count the numbers is of 45 which is 40 in between 40 and 50. 45 हा 40 आणि 50 च्या मध्ये असेल म्हणजे 40 च्या वरती पाचवी बारीक रेष. हा झाला तुमचा 45 डिग्री चा अँगल आणि मग दोघं जे अँगल आहेत ते दोघं अँगलचे जे रे एकमेकांना ज्या पॉइंट मध्ये इंटरसेक्ट करताय तो झाला तुमचा पॉइंट F. म्हणजे EFG हा ट्रायंगल तुम्हाला मिळालेला आहे. त्या ट्रायंगल मध्ये एका बाजूची लांबी दिलेली आहे 6 सेंटीमीटर आणि दोन कोन दिलेले, एक 65 अंशाचा आणि एक 45 अंशाचा. म्हणजे याचा अर्थ त्रिकोणाच्या दोन कोन आणि एका बाजूचं जर समजा आपल्याला माप दिलं असेल तरी देखील आपल्याला ट्रायंगल हा योग्य पद्धतीने काढता येऊ
शकतो. म्हणजे आतापर्यंत आपण अभ्यास केलेला आहे की त्रिकोणाच्या तिघ बाजूंची माप दिली असता त्रिकोण कसा काढायचा, त्रिकोणाच्या दोन बाजू आणि एका कोणाचं माप दिलं असता त्रिकोण कसा काढायचा. आता आपण अभ्यास केलेला आहे की त्रिकोणाच्या दोन कोण आणि एका बाजूचं माप दिलं असेल तर त्रिकोण कसा काढायचा. हा आपण योग्य पद्धतीने आतापर्यंत शिकलेलो आहोत. Now we will be discuss about how to draw the right angle triangle. Right angle triangle means what? The triangle in which the measurement of the any one angle is a 90 degree. The triangle in which the measurement of the any one angle is a 90 degree. That triangle is called as the right angle triangle. In a right angle triangle, the side which is opposite to 90 degree we have called it the hypotenuse of that triangle. That means in a right angle triangle the name of the one side is a hypotenuse, and that is why in a right angle triangle when the length of the one side and the length of the hypotenuse are get given, we will be draw the such right angle triangle. त्रिकोणाचा एक प्रकार जो कोणांच्या मापावरून पडतो. आपण त्रिकोणाचे तीन प्रकार अभ्यासले. त्रिकोणाच्या बाजूंवरून पडणारे. आता आपण त्रिकोणाच्या अजून तीन प्रकारांबद्दल जाणून घेऊया. त्याच्यापैकी एक प्रकार आहे तो म्हणजे राईट अँगल काटकोन त्रिकोण. काटकोन त्रिकोण म्हणजे काय, तर आपल्याला माहिती आहे की त्रिकोणामध्ये तीन कोन असतात. मग त्या तीन कोनांपैकी एका कोनाचं माप जर 90 अंश असेल, एक्झॅक्ट 90 अंश, 90 पेक्षा कमी नको, 90 पेक्षा जास्तही नको, एक्झॅक्ट 90 अंश असेल तर त्या त्रिकोणाला आपण काटकोन त्रिकोण असे म्हणतो. काटकोन त्रिकोणाचं एक वैशिष्ट्य असं आहे की 90 अंश कोनासमोरील जी बाजू असते त्या 90 अंश कोनासमोरील बाजूला आपण हायपोटेनियस म्हणतो. एक उदाहरण म्हणून कच्ची एक आकृती काढून दाखवतो. ही एक कुठली तरी बाजू घेतली आहे. त्यानंतर 90 अंशाचा कोन कसा काढायचा तुम्हाला माहिती आहे. काटकोन कोन मापत ठेवलाय. कोन मापत ठेवल्यानंतर बिलकुल उभी जी रेष असते 90 अंशाची, म्हणजे हा झाला तुमचा काटकोन. आणि या काटकोनाला जर आपण त्रिकोण तयार केलं, म्हणजे हा शिरोबिंदू हा शिरोबिंदू जर आपण जोडला तर हा झाला तुमचा काटकोन त्रिकोण. मग या काटकोन त्रिकोणामध्ये हा काटकोन, या काटकोनासमोर म्हणजे ही जी बाजू आहे तर या बाजूला आपण काय म्हणतोय, हायपोटेनियस म्हणतो. म्हणजेच आपण याला कर्ण असे म्हणतो. म्हणजे जर ही एक बाजू, खालची बाजू आणि कर्ण हायपोटेनियस या दोघांचं जर आपल्याला माप दिलं असेल तर तरी देखील आपण हा 90 अंशाचा जो काटकोन त्रिकोण आहे हा 90 अंशाचा काटकोन त्रिकोण अगदी सहजपणे काढू शकतो. मग आपल्याला उदाहरण दिलेलं आहे. त्या उदाहरणामध्ये राईट अँगल ट्रायंगल काढायचा आहे. एसटीयू या राईट अँगल ट्रायंगल मध्ये हायपोटेनियस एसयू दिलेला आहे 5 सेंटीमीटरचा आणि एक बाजू एसटी दिलेली ती 4 सेंटीमीटरची. मग हायपोटेनियस 5 सेंटीमीटर दिलेला आहे म्हणजे एसटी ही बाजू काय करायची आपल्याला सर्वात पहिले काढायची. यू विल बी ड्रॉ फर्स्ट द सेगमेंट एसटी व्हिच इज लेंथ इज अ 4 centimeter by using the scale. Okay, then we will be draw the triangle STU. That means in that point T we will be draw the right angle, that means the 90 degree angle. Putting down the protector to the point T.
exactly 90 degree, which is exactly 90 degree, and then by using the scale you will be draw a ray. That ray is indicate the angle T is exactly 90 degree. You will be draw the ray, and that ray are indicate the angle T, which is exactly 90 degree. Then you will be draw the hypotenuse. That hypotenuse you will be draw by using the compass. You will be get the distance 5 centimeter in that compass. You will be get the 5 centimeter distance in that compass by using the scale. And then after that, putting down that pointed end to the point S. Putting down the pointed end to the point S and make a one arc to intersect the ray which indicate the 90 degree angle. कंपास मध्ये 5 सेंटीमीटर अंतर घ्या. अंतर घेतल्यानंतर पॉइंटेड एंडचं तो पॉइंटेड एंड एस वर ठेवा. एस वर ठेवल्यानंतर जो रे तुम्ही काढलेला आहे 90 अंशाचा अँगल इंडिकेट करणारा रे, त्या रे वरती एक आर्क काढा. तो आर्क म्हणजेच तुम्हाला पॉइंट यू हा जो पॉइंट आहे त्या पॉइंटचा आपल्याला एक्झॅक्ट लोकेशन दाखवेल. म्हणजे हा झाला यू या पॉइंटचं एक्झॅक्ट लोकेशन. मग यू हा पॉइंट आणि एस हा पॉइंट हा पट्टीच्या साहाय्याने जोडा. When you will be draw the ray SU, you get the angle STU, which is the right angle triangle. In that right angle triangle, the ST is a 4 centimeter and hypotenuse SU is a 5 centimeter. In this way, we will be draw the right angle triangle. In this way, it is so easy how we can be draw the right angle triangle in a given measurement.